स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदाति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सकृजातं सहगणनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते भक्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दमहनवमी सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरक्षे नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरीचंद्राय राधिकाय ततारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय श्री प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय निताय गुरु प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारगमद्भाग्या मदानंदा नमस्तुते ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम की जय श्रीमद्भागवतम पंचम स्कंदम अंचम अध्यायम श्लोकम 29 ओम नमो भगवते वासुदेवाय जडान्तमूगबधिरा पिशाचोन्माद अवधूत वेषो अभिभाष्यमाणो विजनानां गृहीत मौनव्रतस्तुष्णीं बभूव जडान्तमूगबधिरपिशाचोन्मादकवधूत वेषो अभिभाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीता मौनव्रतस्तूष्णीं बभूव जडान्तमूगबधिरपिशाचोन्मादकवधूत जडान्तमूगबधिरपिशाचोन्मादकवधूतवेषो अभिभाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीतमौनव्रतस्तूष्णीं बभूव हरे कृष्ण गलापति चलना ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जडान्तमूगबधिरपिशाचोन्मादकवधूतवेषो अभिभाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीता मौनव्रतस्तूष्णीं बभूव जडान्तमूगबधिरपिशाचोन्मादकवधूतवेषो भाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीता मौनव्रतस्तूष्णीं बभूव भाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीतमौनव्रतस्तूष्णीं बभूव।
मालती श्याम देवदास माता जी चलिए करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जडान्धमूकबधिरपिशाचोन्मादकवदवदूतवेषोऽभिभाष्यमाणोऽभिजनानां गृहीतमौनव्रतस्तूष्णीं बभुव। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अंबिका केशवी देवदास माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जडान्तमूकव्यतिरपिशाचोन्मादगवन अवधूतवेषोऽपि भाष्यमाणोऽपि जनानां विहितमौनं व्रततूष्णीं बभूव। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वात्सल्य शाह जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जडान्तमूकबधिरपिशाचोन्मादकवदवदूतवेषो अभिभाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीतमौनव्रतस्तूष्णीं बभूव। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मंजू माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जडान्तमूकबधिरपिशाचोन्मादक वदवदूतवेषो विभाष्यमाणोऽपि जननां गृहीतमौनव्रतस्तूष्णीं बभूव। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। माता जी चलिए करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। जडान्तमूकबधिरपिशाचो उन्मादगवद अवधूतवेषो अभिभाष्यमाणो अभिजनानां गृहीतमौनव्रतस्तूष्णीं बभूव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विजयनाथ माता जी चलिए करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जड अन्धमूघबधिरपिशाच उन्मादगवद अवधूतवेषोऽपि भाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीतमौनव्रततूष्णीं बभूव। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पद्मा कुमारी माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। जडान्तमोकाबधिरपिशाचोन्मादकवदवदूतवेषो अभिभाष्यमाणो अभिजनानां गृहीतमौनव्रतस्तूष्णीं बभूव। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। रामेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जडान्तमूकबधिरपिशाचोन्मादक अवधूतवेषोऽभि भाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीतमौनव्रततूष्णीं बभूव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। पंकजाक्ष माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जडान्तमूकबधिरपिशाचोन्मादकवद अवधूतवेषोऽपि भाष्यमाणोऽपि जनानां गुहितमौनव्रतस्तूष्णीं बभूव। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनिता माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जडान्तमूकबधिरपिशाचोन्मादक अवधूतवेषो अभिभाष्यमाणो अभिजनानां गृहीतमौनव्रतस्तूष्णीं बभूव। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे सीतारामन माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जटान्तमूकबधिरपिशाचोन्मादकवद वदूतवेषोऽपि भाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीतमौन व्रतस्तूष्णीं बभूव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सलाय माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जडान्तमूकबधिरपिशाचोन्मादकावद अवधूतवेषोऽपि भाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीतमौनव्रतस्तूष्णीं बभूव। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।
ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജഡാന്തമൂകബധിരപിശാചോ ഉന്മാദകവതവധുതവേഷോഭി ഭാഷ്യമാണോ ജനാനാം ഗൃഹീത മൗനവ്രത തൂഷ്ണീം ബഭുവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ശ്രീദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജഡാന്തമൂകബധിരപിശാചോന്മദഗവത് അവധൂതവേഷോ അഭിഭാഷ്യമാണോऽപി ജനാനാം ഗൃഹീതമൗനവ്രതതൂഷ്ണീം ബഭൂവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയദേവദാസ് മാതാജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജഡാന്തമോഗബധിരപിശാചോ ഉന്മാദകവത് അവധൂതവേഷോ അഭിഭാഷ്യമാണോऽപി ജനാനാം ഗൃഹീതമൗനവ്രതതൂഷ്ണീം ബഭൂവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമോദർ മാതാജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജഡാന്തമോഘബധിരപിശാചോന്മാദക വധൂതവേഷോ അഭിഭാഷ്യമാണോऽപി ജനാനാം ഗൃഹീത മൗനവ്രതസ്തുഷ്ണീം ബഭൂവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജഡാന്തമൂകബധിരപിശാചോന്മാദകവധൂതവേഷോഭി ഭാഷ്യമാണോऽപി ജനാനാ ഗൃഹീതമൗനവ്രത തൂഷ്ണീം ബഭൂവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാബലൻ മാതാജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. വത്സലാബലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജഡാന്തമൂപതിരപിശാചോന്മാദക വധൂതവേഷോ അപി ഭാഷ്യമാണോ അപി ജനാനാം ഗൃഹീതമൗനവ്രത സ്തുഷ്ണീം ബഭൂവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരത മാതാജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജഡാന്തമൂകബധിരപിശാചോന്മാദകവധൂതവേഷോഭി ഭാഷ്യമാണോऽപി ജനാനാം ഗൃഹീതമൗനവ്രതസ്തുഷ്ണീം ബഭൂവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജഡാന്തമൂകബധിരോ ശാസ്യോന്മാദ ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അവധൂതവേഷോ ഗൃഹീതമൗനവ്രതസ്തുഷ്ണീം ഭവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ബഭൂവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രജി മാതാജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഉന്മാദകവത് അവധൂതവേഷോ അഭിഭാഷ്യമാണോ അപി ജനാനാം ഗൃഹീതമൗനവ്രത തൂഷ്ണീം ബഭൂവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജഡാന്തമൂകബധിരപിശാചോന്മാദക വധൂതവേഷോ അവിഭാഷ്യമാണോ അഭിജാനാനാം ഗൃഹീതമൗനവ്രതസ്തൂഷ്ണീം ബഭൂവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജഡാന്തമൂകബധിരപിശാചോ ഉന്മാദഗവത് അവധൂതവേഷോ അഭാഷ്യമാണോ അഭിജനാനാം ഗൃഹീതമൗനവ്രതസ്തുഷ്ണീം ബഭൂവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
ജഡാന്തമൂകബധിരപ്പിശാചോന്മാദഗവദവധൂതവേഷോ അഭിഭാഷ്യമാണോऽപി ജനാനാം ഗൃഹീതമൗനവ്രതസ്തുഷ്ണീം ബഭൂവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഡാന്തമൂകബധിരപ്പിശാചോന്മാദഗവദവധൂതവേഷോ വിഭാഷ്യമാണോऽപി ജനാനാം ഗൃഹീതമൗനവ്രതതുഷ്ണീം ബഭൂവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഡാന്ധമൂകബധിര പിശാചോന്മാദഗവദ അവധൂത വേഷോഭിഭാഷ്യമാണോऽപി ജനാനാം ഗൃഹീത മൗനവ്രത സ്തൂഷ്ണീം ബഭൂവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം ഉയർത്തുന്നു. ജഡാലസൻ അന്ത അന്തൻ മൂകൻ ബധിരൻ പിശാച പിശാചി ഉന്മാദക ഒരു ഭ്രാന്തൻ മനുഷ്യൻ വത് പോലെ അവധൂതവേഷ ഒരു അവധൂതനെ പോലെ അഥവാ ഭൗതിക ലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. അഭിഭാഷ്യമാന അപ്രകാരം സംബോധന ചെയ്യപ്പെടുക. അന്തനും ബധിരനും മുഖനുമായവനെ പോലെ എങ്കിലും ജനാനാം ജനങ്ങളാൽ ഗൃഹീത എടുത്തു. മൗനത്തിന്റെ വ്രതം തുഷ്ണീം ബഭൂവ അവൻ നിശബ്ദനായി നിലകൊണ്ടു. ഋഷഭദേവൻ ഒരു മഹാസന്യാസ വ്യക്തിത്വം ഭൗതികമായി യാതൊന്നിലും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ഒരു അവധൂതന്റെ സവിശേഷതകൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ജനസമൂഹത്തിലൂടെ അന്തനും ബധിരനും മുഖനുമായ ഒരുവനെ പോലെ അലസനായ ഒരു ശില പോലെ ഒരു പ്രേതത്തെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ സഞ്ചരിച്ചു. ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആ നാമങ്ങളിൽ സംബോധന ചെയ്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആരോടും ഒന്നും ഉരിയാടാതെ മൗനം ഭജിച്ചു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. അവധൂതൻ എന്ന പദം സാമൂഹിക ആചാരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത ഒരുവനെ പരാമർശിക്കുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും അത്തരമൊരു വ്യക്തി പൂർണ്ണമായും സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനും അവൻ ധ്യാനിക്കുന്ന പരമദിയോത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തി നേടുന്നവനുമായിരിക്കും. മറ്റു വാക്കുകളിൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും മറികടക്കുന്ന ഒരുവനാണ് അവധൂതൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. അത്തരമൊരു വ്യക്തി മായയുടെ ബന്ധനങ്ങളെ മറികടന്നവനും സമ്പൂർണമായി ഒറ്റപ്പെട്ട് സ്വതന്ത്രനായി ജീവിക്കുന്നവനുമാണ്. നാരായണൻ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरुराज की जय, गाय गुरु प्रेमानंदे हरे हरे बोल. हरे कृष्ण. നമ്മൾ ഇന്നലെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചു. എല്ലാ മക്കൾക്കും എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും കൊടുത്തിട്ട് ഋഷഭദേവൻ അവിടുന്ന് ഒരു ഭ്രാന്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ പോലെ, ഒരു നഗ്നനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ എല്ലാ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്നും ശരീരത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തെ പല വിധത്തിലും അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ആരാണിത്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഋഷഭദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോഴേ ആ മഹാവ്യക്തിത്വത്തെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ എന്താണ് പലതരത്തിലും അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയുണ്ടായത്. അവധൂതന്മാർ
നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയും അവധൂതൻ. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ മുഴുവൻ സദാസമയം ഭഗവാനെ മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്നെയോ തന്റെ ശരീരത്തെയോ എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കും. നമ്മൾ പറയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പ്രണാമം. നിത്യാനന്ദം മഹനവമി സർവാനന്ദകരം ഹരിനാമകൃതം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. അപ്പൊ അവധൂതൻ അവരെന്താണ്? അവർക്ക് വേറെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചിട്ടോ യാതൊന്നിനെ കുറിച്ചോ തന്നെ ചിന്തയുണ്ടാകും. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, അവധൂതൻ എന്ന പദം സാമൂഹിക ആചാരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കാത്തൊരു എങ്ങനെ തന്നെയായാലും അത്തരമൊരു വ്യക്തി പൂർണ്ണമായും സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനും അവൻ ധ്യാനിക്കുന്ന പരമദിവതപുരുഷനായ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തി നേടുന്നവനുമായിരിക്കും. മറ്റു വാക്കുകളിൽ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും മറികടക്കുന്ന ഒരുവനാണ് അവധൂതൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. അത്തരമൊരു വ്യക്തി മായയുടെ ബന്ധനങ്ങളെ മറികടക്കുന്നവനും കടന്നവനും സമ്പൂർണമായി ഒറ്റപ്പെട്ട് സ്വതന്ത്രനായി ജീവിക്കുന്നവരുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളുടെ അതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ആളാണ് അവധൂതൻ, അല്ലെ? വർണ്ണാശ്രമത്തെ 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അതിനാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാന്മാർ. ഈ അവധൂതന്മാരൊക്കെ എന്താണ്? അതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ്. അവര് മായയെ മറികടന്നിട്ടുള്ളവരാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഈ ശരീരബോധത്തിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. എന്നാല് അങ്ങനെയുള്ള മഹത് വ്യക്തികൾ എന്താണ്? അവര് ശരീരബോധത്തിന് അപ്പുറമാണ്, അല്ലെ? അവരൊക്കെ ആത്മാരാമന്മാരാണ്. ആത്മാവിൽ നിന്നും ആനന്ദം കണ്ടെത്തും. നമ്മളിവിടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്നാണ് ഓരോരുത്തരും സന്തോഷം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയുണ്ടായെന്ന് പറയും. ഋഷിഭദേവന്റെ ഒരു മഹാസന്യാസ വ്യക്തി ഭൗതികമായ യാതൊന്നിലും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ഒരു അവധൂതന്റെ സവിശേഷതകൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ജനസമൂഹത്തിലൂടെ അന്ധനും ബധിരനും മൂകനുമായ ഒരുവനെ പോലെ, അലസനായ ഒരു ശില പോലെ, ഒരു പ്രേതത്തെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ സഞ്ചരിച്ച് ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആ നാമങ്ങളിൽ സംബോധന ചെയ്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആരോടും ഉരിയാടാതെ മൗനം ഭജിച്ചു എന്ന് പറയും. ആരോടും യാതൊന്നും മിണ്ടാതെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യങ്ങളൊന്നും നിർവഹിക്കട്ടെ. ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കുറെ സമയം വേണ്ടി വരിക, അല്ലെ? ശരീരം സുന്ദരമാക്കി വെക്കാൻ. എന്നാലേ അതിനൊക്കെ മറന്നിട്ട് ആ സമയം കൂടി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സ്വന്തം ശരീരത്തെ പോലും മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാനായിട്ട് ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ, അല്ലെ? അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ പലതരത്തിലും അഭിസംബോധന ചെയ്തു എന്നാണ്. അന്ധനും ബധിരനും മൂകനുമായ ഒരുവനെ പോലെ, അലസനായ ഒരു ശില പോലെ, പ്രേതത്തെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ സഞ്ചരിച്ച് ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആ നാമങ്ങളിലും അഭിസംബോധന ചെയ്ത അദ്ദേഹം ആരോടും ഒന്നും ഉരിയാടാതെ മൗനം ഭജിച്ചു. ഓ അവരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവരൊക്കെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളവരാണ്. ബാബ സ്റ്റേജിലൊക്കെ അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കാണുകയും ഭഗവാനോട് സംസാരിക്കുകയും. ഇവിടെ ഋഷഭദേവൻ ഭഗവാനാണ്, ഇത് വേറെ കാര്യം. അല്ലെങ്കിലും അതുപോലുള്ള മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ അവർക്ക് ശരീരബോധത്തിന് അപ്പുറമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ അമ്പലത്തില് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട്, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ യോഗി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് തമാശ രൂപത്തിൽ പറയും യോഗി എന്നൊക്കെ. അല്ല, അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണാഭവത്തിലാണുള്ളത് സദാസമയം. നമ്മൾ അല്പസമയം കൃഷ്ണാഭവത്തുണ്ട്, ബാക്കി സമയത്തൊക്കെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ്, അല്ലെ? എന്നാൽ അവര് എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത്, എല്ലാ സമയത്തും കൃഷ്ണാഭവത്തിലാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. എന്നാലും ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ. ഓ അദ്ദേഹത്തെ എന്താണ് പല ആൾക്കാരും യോഗി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുച്ഛിച്ചിട്ടൊക്കെ വിളിക്കും. എന്നാൽ അത് സദാസമയം കൃഷ്ണാഭവത്തിലാണ്. രാവിലെ 5 മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പോകും, പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പല ആൾക്കാരോടും പ്രീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രിയിൽ 9 മണിക്കൊക്കെയാണ് തിരിച്ചു വരും. ഒന്നും കഴിക്കൂല, കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം കൊണ്ടുപോകും, അതൊക്കെ കുടിക്കും, വേറെ ഒന്നും കഴിക്കൂല. പിന്നീട് രാവിലെ തലേ ദിവസത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രസാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കഴിക്കില്ല. വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസം 5 മണിയാകുമ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ 5 മണി, ചിലപ്പോൾ 4:30 4 മണിക്കൊക്കെ പോകും. നമ്മൾ മംഗളാരതിയൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകും. ഒരു എന്താ പറയാ, ആരോടും അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇടപെടാതെ?
ആൾക്കാർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാനായിട്ട് സംസാരിക്കാണ്ട്, അല്ലെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള പരദൂഷണങ്ങൾ, ഗോസിപ്പുകൾ, അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോടും കൂടുതൽ ഇടപഴകാതെ ഭക്തി ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് നാമം ജപിച്ചിട്ട് ഒരു ഒതുങ്ങിയ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇത്രയും നമ്മൾ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുള്ളവരെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, വലിയ അമ്പലം അല്ലെ, ധാരാളം റൂമുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആ റൂമിലൊന്നും നിൽക്കില്ല. ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഒരു പുറത്ത് വരാന്തയില് ഒരു ചെറിയ അത് തുണിയൊക്കെ മറച്ചിട്ട് അത് അവിടെയാണ് കിടക്കുക. അവിടെ എന്താ പറയാ, ബോർഡൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു തുണിയൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് അവിടെയാണ് കിടക്കുക. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ ഭഗവാന്റെ പ്രഭുപാദന്റെ ഒക്കെ ചെറിയ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെയാണ് കഴിയുന്നത്. അതിൽ വളരെ സന്തോഷം. എന്നാൽ വലിയ വലിയ റൂമിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് അത്രയും സൗകര്യം പോരാ, കൂടുതൽ സൗകര്യം വേണം, കൂടുതൽ വേണം. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ആ ഒരു ചെറിയ സൗകര്യത്തിലും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഭക്തി സേവനം കാണിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ ധാരാളം സേവനങ്ങളും ചെയ്യും. സേവ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മായ നമ്മളെ പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ അതിനായിട്ട് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള. എന്നാലും ഇദ്ദേഹം അവര് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ട് തീർക്കും. അങ്ങനെ ധാരാളം സേവനം ചെയ്യും. അപ്പൊ ആരും അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വീഡിയോയുടെ മുന്നിലോ അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല. വന്നവർ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ കാണില്ല. രാവിലെ 5 മണിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് രാത്രി 9 മണിക്കൊക്കെ തിരിച്ചു വരും. അപ്പോ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കണ്ട് ഭഗവാനോട് സംസാരിച്ചു. അപ്പോ അത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, അവർ പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് പറയും യോഗി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ മോശം തരത്തിലൊക്കെ ഇതാക്കും. എന്നാൽ അവരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ അങ്ങനെ. അതുപോലെ ഇവിടെ ഋഷഭദേവൻ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നാല് ഋഷഭദേവനെ ഭ്രാന്തൻ, എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ പലതരത്തിലും മൂകൻ, അല്ലെ, ആരും ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ് പൊട്ടനാണ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെ. പലരും നിങ്ങൾ എന്താ പൊട്ടനാണോ, അല്ലെ. ഓ അങ്ങനെ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരോടൊന്നും മിണ്ടിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. വിലപ്പെട്ട സമയം നഷ്ടമാവുകയാണ് ചെയ്യുക, അല്ലെ. സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്താണ്, അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയാനും അങ്ങനത്തെ അല്ല, അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഋഷഭദേവൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ. ഇതുപോലുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമുണ്ട്. അവരെന്താണ്, അവരവധൂതന്മാരെ പോലെ സദാസമയവും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ മായയെ മറികടന്നു. നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ മായയുടെ കെണിയിലാണുള്ളത്, അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവരെ മനസ്സിലാവാത്തത്. പൂർണ്ണമായിട്ടും മായയുടെ കെണിയിലാണുള്ളത് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കാണുമ്പോൾ അവരെ പരിഹസിക്കും, അവരെ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ യോഗികൾ അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ പരിഹസിക്കും. എന്നാൽ അവരുടെ ആ ഒരു തലം നമുക്ക് ഒരിക്കലും എത്താനും സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് 30ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര തത്ര പുരഗ്രാമ കരഗേടവാട ഗർവട ശിബിര പ്രജഘോഷ സാർത്ഥഗിരിവനാശ്രമാദിശ്വനുപദ മനവനിചരാപസദൈ പരിഭൂയമാനോ മഷികാഭിരവ വനഗജ മോഹനഷ്ടി വനഗ്രാവശ്യ കുതത്രജ പ്രക്ഷേപ പുതിവാദുരുക്തൈസ്തദവി ഗണയേന വാസ സംസ്ഥാന ഏതസ്മിൻ ദേഹോപലക്ഷണേ സദവദേശ വയാനുഭവ സ്വരൂപേണ സ്വമഹിമാവസ്ഥാനേന സമാരൂപിതാഹം മമാഭിമാനത്വതാ വിഖണ്ഡിതാ മനാ പൃഥിവീമേകചര പരിഭ്രാമ. വലിയൊരു ശ്ലോകമാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം. തത്ര തത്ര പുരഗ്രാമാകരഗേടാവാടഗർഭശിബിര പ്രജഘോഷാസാർത്ഥഗിരിവനാശ്രമാദിശ്വനുപദ മനവനിചരാപസദൈ പരിഭൂയമാനേ.
പരിഭൂയമാനോ മക്ഷികാഭിരവ വനഗജസ്തർശനാതടനാവമോഹനഷ്ടി വനഗ്രാവശ്യപ്തദ്രജ പ്രക്ഷേപഭൂതിവാദദുരുക്തൈസ്തദവി ഗണയേന വാസസംസ്ഥാന ഏതസ്മിൻ ദേഹോപലക്ഷണേ സതപദേശ ഉഭയാനുഭവസ്വരൂപേണ സ്വമഹിമാവസ്ഥാനേന സമാരോപിതാഹം മമാഭിമാനത്വാദ വിഖണ്ഡിതം മനാ പൃഥ്വീമേകചര പരിഭ്രാമാം. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. ഋഷഭദേവൻ നഗരങ്ങൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ, ഖനികൾ, നാട്ടിൻപുറങ്ങൾ, താഴ്വാരങ്ങൾ, ഉദ്യാനങ്ങൾ, സൈനിക താവളങ്ങൾ, തൊഴുത്ത്, പശുപാലകരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ, താൽക്കാലിക ഭക്ഷണശാലകൾ, മലകൾ, വനങ്ങൾ, ആശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവകളിലൂടെയെല്ലാം തന്റെ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. എവിടെയെല്ലാം അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചുവോ അവിടെയെല്ലാം ദുഷ്ടശക്തികൾ അദ്ദേഹത്തെ ചുറ്റിവളഞ്ഞു. കാട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ആനയെ വണ്ടുകൾ വളയും പോലെ എപ്പോഴും ഭീഷണിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിനെ മർദ്ദനമേൽക്കുകയും ശരീരത്തിലേക്ക് മൂത്രം വിസർജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ചില സമയങ്ങളിൽ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ കല്ലെറിയുകയും മലവും പൊടിയും മറ്റും വർഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ചില സമയങ്ങളിൽ വികൃതികളായ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ കീഴ്ശ്വാസം വിട്ടു. പലരും അദ്ദേഹത്തെ ചീത്തപ്പേരുകൾ വിളിക്കുകയും ധാരാളം കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല. കാരണം ശരീരം അത്തരമൊരു അന്ത്യത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം തന്റെ ആധ്യാത്മിക മഹത്വത്താൽ ഈ ഭൗതിക ഉപദ്രവങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ആത്മാവും ശരീരവും വേറിട്ടതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരസങ്കല്പം തെല്ലും ഉണ്ടായിരുന്നതുമില്ല. അപ്രകാരം ആരോടും കോപിക്കാത്ത അദ്ദേഹം ലോകം മുഴുവൻ അലഞ്ഞു നടന്നു. ബാബാത്മേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ദേഹസ്മൃതി നാഹേയാര സംസാര ബന്ധന കഹന്താര. ഭൗതിക ശരീരവും ലോകവും താൽക്കാലികമാണെന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുവൻ ശരീരത്തിന്റെ വേദനയാലോ സുഖത്താലോ ബാധിക്കപ്പെടാറില്ല. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 2:14 ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെ മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയാ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദഃ ആഗമാപായിനോ നിത്യാസ്താം സ്ഥിതിശ്വ ഭാരത. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, താൽക്കാലികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ ആവിർഭാവവും തിരോഭാവവും ശൈത്യകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും വരവും പോക്കും പോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവയുണ്ടാകുന്നത്. അല്ലയോ ഭരതവംശജ, ഒരുവൻ അവയിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ അവയെ സഹിക്കാൻ ശീലിക്കണം. ഋഷഭദേവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നേരത്തെ തന്നെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതം ശരീരം മമ ദുർവിഭാവ്യം. അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഭൗതിക ശരീരമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലെ നീചശക്തികൾ തനിക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്ന എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സഹിഷ്ണുവാനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ മേലെ ആളുകൾ കല്ലും പൊടിയും മലവും എറിയുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതീന്ദ്രിയ ശരീരമായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വേദനയെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക പരമാനന്ദത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 18:64 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദേശ അർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ജീവസത്തകളെ നയിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം പന്നികളുടെയും നായ്ക്കളുടെയും ഹൃദയത്തിലുമുണ്ട്. പന്നികളും നായ്ക്കളും അവയുടെ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളിൽ വൃത്തിഹീനങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങൾ വസിക്കുന്നതിനാൽ പരമദിയോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമാത്മഭാവത്തിൽ വൃത്തിഹീനങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത്. ലോകത്തിലെ ചിത്രശക്തികൾ ഉപദ്രവിച്ചെങ്കിലും ഋഷഭദേവൻ ഭഗവാനെ അതൊന്നും ബാധിച്ചതേയില്ല. അതിനാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വമഹിമാവസ്ഥാനേനാഹ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം മഹത്വത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം പല വിധത്തിലും ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടിട്ടും അദ്ദേഹം ഒട്ടും ദുഃഖിതനായില്ല. ഋഷഭദേവൻ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവധൂതനെ പോലെ സഞ്ചരിക്കും. എന്താണ്, ധാരാളം ആൾക്കാർ പലതരത്തിലുള്ള ദ്രോഹങ്ങളും ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അവരോടൊന്നും തന്നെ പ്രതികരിച്ചില്ല. അല്ലെ, അദ്ദേഹം ആ ശരീരമല്ല അല്ലെ അവിടെ വിളിക്കുന്നതും പല ഭ്രാന്തനെന്നും മറ്റുള്ള മൂകനെന്നും ബദിരനെന്നും ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അപമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് അദ്ദേഹത്തിനെ അല്ല. അദ്ദേഹം എന്താണ്, ആ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. അല്ലെ, നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത്. നമ്മളെ ആരെങ്കിലും മോശമായിട്ട് പറയുകയോ വിളിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മള് അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു, അവരെ വഴക്ക് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, ചിലപ്പോൾ അടിക്കുന്നു. അല്ലെ, ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്, നമ്മളെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ അവധൂതമാരെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്, അവര് മായയെ ജയിച്ചവരാണ്, അവര് ശരീരബോധത്തിന് അപ്പുറമാണ്.
ഒരു ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണെന്ന് അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവര് ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല ഇതൊന്നും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് അതിനോടൊന്നും തന്നെ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. പലതരത്തിലും മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുകയുണ്ടായി ശരീരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ. ഇങ്ങനെ ധാരാളം അവധൂതന്മാരെ കാണാൻ നമ്മള് 11ാം സ്കന്ധത്തിലാണ് അവധൂത ബ്രാഹ്മണനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്യും. എന്നാൽ അവരെ ആരോടും തന്നെ യാതൊന്നും തരത്തിലും പ്രതികരിക്കുകയില്ല. പലതരത്തിലും ഉപദ്രവിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയും. പലരും അദ്ദേഹത്തെ ചീത്ത പേരുകൾ വിളിക്കും, ധാരാളം കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. കാരണം ശരീരം അതൊരു അന്ത്യത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം തന്റെ ആധ്യാത്മികമാകത്താൽ ഈ ഭൗതിക ഉപദ്രവങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ആ നശിക്കുന്ന ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പല ദ്രോഹങ്ങളും ആ ശരീരത്തിനാണ് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. താൻ ഈ ശരീരമല്ല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ്. ഇവിടെ ഋഷഭദേവൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നാല് ഉയർന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? താൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ശരീരത്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത്. ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തിനെയും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഭക്ഷണമായാലും മറ്റുള്ളതായാലും അതിനെ അവര് സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ശരീരം എപ്പോഴും നശിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ. ഇതിനെയാണ് അവര് ചീത്ത പേരുകൾ വിളിക്കുന്നത്, പലതരത്തിലുള്ള ദ്രോഹങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നതല്ല എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അവരോടൊന്നും തന്നെ പ്രതികരിച്ചില്ല. ആധ്യാത്മിക സ്ഥലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത അദ്ദേഹം തന്റെ ആധ്യാത്മികമാകത്താൽ ഈ ഭൗതിക ഉപദ്രവങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചതില്ല. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ആത്മാവും ശരീരവും വേറിട്ടതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ശരീര സങ്കല്പത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല. അപ്രകാരം ആരോടും കോപിക്കാതെ അദ്ദേഹം ലോകം മുഴുവൻ അലഞ്ഞു നടന്നു. നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നതായിട്ട് പ്രഭുപാദരയോട് പറയുന്നു, ഭൗതിക ശരീരവും ലോകവും താൽക്കാലികമാണെന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുവൻ ശരീരത്തിന്റെ വേദനയാലോ സുഖത്താലോ ബന്ധിക്കപ്പെടാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, മാത്രാസ്പർശാസ്തു കൗന്ദയ ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖത. സുഖവും ദുഃഖവും വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? വേനൽക്കാലവും മഞ്ഞുകാലവും ഒക്കെ വന്നിട്ടും പോകുന്നത് പോലെ അല്ലെ. അത് സ്ഥിരമായിട്ടല്ല അല്ലെ. ഒരു സീസണില് വേനൽക്കാലായിരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പോഴും ഇവിടെയൊക്കെ തണുപ്പ് തുടങ്ങി അല്ലെ. അത് കുറച്ച് 2-3 മാസം ഉണ്ടാവും. അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്തായി? മഴക്കാലമാവും അല്ലെ വേനൽക്കാലമാവും. ഇതിങ്ങനെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ സുഖവും ദുഃഖവും വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതില് ഒരാൾ അസ്വസ്ഥനാകാതെ അവയെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഋഷഭദേവന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് ഭൗതിക ശരീരമേ അല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലെ നീചശക്തികൾ തനിക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്ന എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സഹിഷ്ണുവാൻ ആയിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ മേൽ കല്ലുകളും പൊടികളും മലവും എറിയുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്? അതീന്ദ്രിയ ശരീരമായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേദന ഉണ്ടായതിനാൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക പരമാനന്ദത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഋഷഭദേവൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശരീരത്തിന് ദ്രോഹങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു വേദനയോ ഒന്നും തന്നെ അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. ഇവിടെ പ്രഭാതത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തതിനാൽ അദ്ദേഹം പന്നികളുടെയും നായ്ക്കളുടെയും ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. പന്നികളും നായ്ക്കളും അവയുടെ ഭൗതിക ശരീരം വൃത്തിഹീനങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതിനാൽ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന് പരമാത്മഭാവത്തിൽ വൃത്തിഹീനങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങൾ വസിക്കുന്നു എന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് എന്ന് പറയും. ലോകത്തിലെ ചിത്രശക്തികൾ ഉപദ്രവിച്ചെങ്കിലും ഋഷഭദേവനെ അതൊന്നും ബാധിച്ചതേയില്ല. അതിനാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, സ്വമഹിമാവസ്ഥാനേന, അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം മഹത്വത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം പല വിധത്തിലും ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടിട്ടും അദ്ദേഹം ഒട്ടും ദുഃഖിതനായതില്ല. 31ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകം നോക്കാം. 31ാമത്തെ ശ്ലോകം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതിസുകുമാരകരചരണോരസ്ഥല വിപുലബാഹും സകളവദനാദ്വയ അവയവ വിന്യാസ പ്രകൃതി സുന്ദര സ്വഭാവഹാസു മുഖോ നവനളിനദളായ ശിശിരതാരുണായ തനയരുചിരഃ സദൃശ സുഭഗപോല കർണകണ്ഡാനാസു വിഗുഢസ്മിതവദന മഹോത്സവേന പുരവസ് വനിതാനാം മനസി കുസുമശരാസനമുപദാനഃ പരാഗവലംബ മാനകുടില ജടില കപിശകേശഭൂരിഭാരോ വധൂത മലിനനിച്ച ശരീരേണ ഗ്രഹഗൃഹീത ഇവാദൃശ്യത അതിസുകുമാരകര ചരണോരസ്ഥല വിപുലബാഹും സകളവദനാദ്യാവയവ വിന്യാസ പ്രകൃതി സുന്ദര സ്വഭാവഹാസസുമുഖോ നവനളിനദളായ മാനശിശിര തരാരുണയ തനയരുചിരഃ സദൃശസ്സുഭഗ പോലകർണകണ്ഡനാസോ വിഗുഢസ്മിത വദനമഹോത്സവേന പുരവനിതാനാം മനസി കുസുമശരാസനം ഉപദദാനഃ പരാഗവലംബമാന കുടില ജടില കവിശകേശഭൂരിഭാരോ വധൂതമലിന നിജ ശരീരേണ ഗ്രഹഗൃഹീത ഇവാദൃശ്യത. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത. ഋഷഭദേവ ഭഗവാന്റെ കരചരണങ്ങളും വക്ഷസും സുദീർഘങ്ങളും തോളുകളും മുഖവും മറ്റവയവങ്ങളും ഘടനയൊത്തവയും മനോഹരങ്ങളുമായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായ സുന്ദര മന്ദഹാസത്താൽ മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായ്. അതിപ്രഭാതത്തിൽ ഹിമഗണങ്ങൾ ചൂടി വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന പുതിയ താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതളുകൾക്ക് കണക്ക് അരുണാഭയമായ മെഴിയിണകൾ അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കി. അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കുന്ന ആരുടെയും എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺപുരികങ്ങളും വളരെ സുന്ദരങ്ങളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റി, കർണങ്ങൾ, കണ്ഠം, നാസിക തുടങ്ങിയ എല്ലാ അവയവങ്ങളും വളരെ മനോരമ്യങ്ങളായിരുന്നു. മനോജ്ഞമായ മധുമന്ദഹാസത്താൽ ആ മുഖം സദാ അതിസുന്ദരമായിരുന്നതിനാൽ വിവാഹിതരായ വനിതകൾ പോലും അദ്ദേഹത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. കാമദേവന്റെ അമ്പുകൾ മേനിയിൽ തുളഞ്ഞു കയറുന്ന അനുഭവമായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായത്. ചുരുണ്ട് സമൃദ്ധമായി തവിട്ട് നിറമാർന്ന തലമുടി അശ്രദ്ധ ശിഥിലമായും ശരീരം പൊടിപുരണ്ട് മലിനമായും കാണപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ഒരു പ്രേതത്താൽ വേട്ടയാടപ്പെടും പോലെ തോന്നിച്ചു. ഋഷഭദേവൻ തന്റെ ശരീരത്തെ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആ ശരീരത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സവിശേഷതകൾ അത്യാകർഷങ്ങളായിരുന്നതിനാൽ വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകരായി. സ്വതവേയുള്ള മനോഹാരിതയും ചേറും ചെളിയും പുരണ്ട വൃത്തിഹീനതകളും സമന്വയിച്ച് ശരീരത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തെ ശരിക്കും ഒരു പ്രേതത്താൽ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നതുപോലെ കാണപ്പെട്ടു. ശിലപ്രഭുപാദ്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈ ശ്ലോകമൊക്കെ 2 പേജിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. യർഹിവാവസ്സ ഭഗവാൻ ലോകമിമം യോഗസ്യാദ്യ തത്പ്രതിക്രിയാ കർമ്മ വിവർസിതമിതി. വ്രതമാചകരമാസ്ഥിതശയാന ഏവാശ്നാദി പിബതി ഗാദത്യവ്യമഹേഹതി ഹദതി സ്മചേഷ്ടാമാനൗച്ഛരിത ആദിദോദേശഃ. യർഹിവാവസ്സ ഭഗവാൻ ലോകമിമം യോഗസ്യാദ തത്പ്രതിക്രിയ കർമ്മ വിവർസിതമിതി. വ്രതമാചകരമാസ്ഥിതശയാന ഏവശ്നാദി പിബതി ഗാദത്യവ്യമഹേഹതി ഹദതി സ്മേ ചേഷ്ടമാന ഉച്ചരിതാദിദോദേശഃ. തന്റെ നിഗൂഢ യോഗ നിർവ്വഹണത്തോട് ജനങ്ങൾ ശത്രുത പുലർത്തുന്നത് കണ്ട ഋഷഭദേവ ഭഗവാൻ അവരുടെ എതിർപ്പിനെ പ്രതികൂലിക്കുവാൻ ഒരു പെരുമ്പാമ്പിന്റെ സ്വഭാവം സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ കിടന്നു. ആ കിടപ്പിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുകയും ആ വിസർജനത്തിൽ ഉരുണ്ടു മറിയുകയും ചെയ്തു. തീർച്ചയായും എതിർക്കുന്നവർ അടുത്തു വന്ന് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ സ്വന്തം മലമൂത്രങ്ങളാൽ സ്വയം മലിനമാവുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിയുടെ പ്രഭുപാദ. ഒരുവൻ ദൈവവിധി അനുസരിച്ച് തനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അവൻ എവിടെയും പോകാതെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തങ്ങിയാൽ പോലും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അജ്ഞതയാണിത്. ഒരുവൻ ആധ്യാത്മികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ താമസിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അവന്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം പരമോന്നതനായ നീന്താവിനാൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുകയും നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഒരുവൻ ഒരു പ്രചാരകനല്ലാത്ത പക്ഷം അവന് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സമയത്തിനും സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ താമസിച്ച് ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകുവാൻ സാധിക്കും. ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഋഷഭദേവൻ ഒരു പെരുമ്പാമ്പിനെ പോലെ ഒരിടത്ത് തന്നെ കിടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ കിടന്ന് ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുകയും ഉപദ്രവകാരികൾ അടുത്തു വരാതിരിക്കുവാൻ സ്വന്തം മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഉരുണ്ടുപിരണ്ട് സർവാംഗം മറപ്പുളവാക്കും വിധം മലിനമാവുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ 31-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഋഷഭദേവന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. കുളിച്ചില്ല, വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും മാറുന്നില്ല, ജട പിടിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രൂപത്തിൽ അവതൂതന്റെ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും അത്രയും സുന്ദരമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഋഷഭഗവാന്റെ കരചരണങ്ങളും വശസ്സും സുദീർഘങ്ങളും തോളുകളും മുഖവും മറ്റവയവങ്ങളും ഘടനയൊത്തവയും മനോഹരങ്ങളുമായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായ സുന്ദര മന്ദഹാസത്താൽ മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായ അതിപ്രഭാതത്തിൽ ഹിമഗണങ്ങൾ ചൂടി വിളിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. പുതിയ താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതളുകൾ കണക്ക് കരുണാവുമായ മിഴിയണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ മനോഹരം. അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കുന്ന ആരുടെയും എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺപുരികങ്ങളും വളരെ സുന്ദരങ്ങളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റി, കർണങ്ങൾ, കണ്ഠം, നാസിക തുടങ്ങിയ എല്ലാ അവയവങ്ങളും വളരെ മനോരമ്യങ്ങളായിരുന്നു. മനോജ്ഞമായ മന്ദഹാസത്താൽ ആ മുഖം സദാ അതിസുന്ദരമായതിനാൽ വിവാഹിതരായ വനിതകൾ പോലും അദ്ദേഹത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കാമദേവന്റെ അമ്പുകൾ മേനിയിൽ തുളഞ്ഞു കയറുന്ന അനുഭവമായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായി. ചുരുണ്ട് സമൃദ്ധമായി തവിട്ട് നിറമാർന്ന തലമുടി അസ്വസ്ഥം മൂലം ശിഥിലമായും ശരീരം പൊടിപ്പുരണ്ട് മലിനമായും കാണപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ഒരു പ്രേതത്താൽ വേട്ടയാടുന്നത് പോലെ. ഭഗവാനാണ്, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഋഷഭദേവൻ അല്ലെ. കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും ഡ്രസ്സ് മാറിയില്ലെങ്കിലും മുടി ചെയ്യില്ലെങ്കിലും ഒക്കെ എന്താണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളെ പോലുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം അത്രയും തേജസ്സാർന്നതായിരുന്നു, അത്രയും സുന്ദരമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഋഷഭദേവൻ തന്റെ ശരീരത്തെ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആ ശരീരത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സവിശേഷതകൾ അത്യാകർഷങ്ങളായിരുന്നതിനാൽ വിവാഹിതരായിരുന്ന സ്ത്രീകൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിൽ ആകർഷരായി. സ്വതയുള്ള മനോഹാരിതയും ചേറും ചെളിയും പുരണ്ട വൃത്തിഹീനതകളും സമന്വയിച്ച് ശരീരത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തെ ശരിക്കും ഒരു പ്രയത്താൽ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നത് പോലെ കാണപ്പെട്ടു. ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എന്താണ് പ്രഭാതത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ദേഹം എന്താണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളെപ്പോലുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരമല്ല ഭഗവാന്റേത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലും അവതരിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ അതായിത്തീരുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവാൻ വരാഹമൂർത്തിയൊക്കെ ആയിട്ട് അവതരിച്ചു അല്ലെ. ഇത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു സാധാരണ പന്നിയല്ല ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു വലിയ ആനയേക്കാളും വലിയ രൂപമായിരുന്നു പന്നിയുടെ രൂപം എടുത്തപ്പെടുന്നത്, വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലും വരുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപം എടുത്തെങ്കിലും അതെന്താണ് അത്രയും തേജസ്സാർന്നതായിരുന്നു എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ 32-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, തന്റെ നിഗൂഢ യോഗ നിർവഹണത്തോട് ജനങ്ങൾ ശത്രുത പുലർന്നു കണ്ട ഋഷഭദേവ ഭഗവാൻ അവരുടെ എതിർപ്പിനെ പ്രതികൂലിക്കുവാൻ ഒരു പെരുമ്പാമ്പിന്റെ സ്വഭാവം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ കിടന്നു. ആ കിടപ്പിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുകയും ആ വിസർജനത്തിൽ ഉരുണ്ടുമറിയുകയും ചെയ്തു. തീർച്ചയായും എതിർക്കുന്നവർ അടുത്ത് വന്ന് ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാൻ സ്വന്തം മലമൂത്രങ്ങളാൽ സ്വയം മലിനമാവുകയുമായിരുന്നു. പെരുമ്പാമ്പിനെ പോലെ എന്നത്, പെരുമ്പാമ്പ് എന്താണ് അങ്ങനെ ഇര തേടിയിട്ട് അങ്ങനെ കൂടുതൽ അലയൊന്നുമില്ല അല്ലെ. അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചുരുണ്ട് കിടക്കും അല്ലെ. ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവരൊക്കെ പിടിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ അകത്താക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അഗാസുരൻ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ അഗാസുരൻ അവിടെ വലിയ പെരുമ്പാമ്പ് അല്ലെ. അവിടെ കിടന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഗോപന്മാരൊക്കെ എന്താ വിചാരിച്ചത്, എന്തോ ഒരു വലിയ ഗുഹയാണ്, നമുക്കൊക്കെ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവർക്ക് എന്താ ധൈര്യം, ഭഗവാൻ ഉണ്ട് പിന്നാലെ വരും അല്ലെ. ഭഗവാനും അവിടെ വന്നു അല്ലെ, ആ ലീലകൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി, ആ അഗാസുരനെ വധിക്കാൻ അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു പെരുമ്പാമ്പിനെ പോലെ അവിടെ തന്നെ കിടന്നു, അവിടെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും അവിടെ തന്നെ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു, അതിൽ തന്നെ കിടക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ എന്താണ്, മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾ വന്നിട്ട് അവർക്ക് അറപ്പുണ്ടാവും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവര് വന്നിട്ട് ഉപദ്രവിക്കില്ല.
എതിർക്കുന്നവർ അടുത്തു വന്ന് ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിരിക്കും, സ്വന്തം മലമൂത്രങ്ങളാൽ സ്വയം മലിനമാവുകയും അതെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവര് ശരീരബോധത്തിന് അപ്പുറമുള്ളവരാണ് അല്ലെ. നമ്മളെ ശരീരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. ഇപ്പോഴത് പുറത്ത് കാണുന്നില്ല എന്നും അല്ലെ. നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഇതൊക്കെയുള്ള രക്തം, മജ്ജ, മലം, മൂത്രം ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയൊരു ബാഗാണെന്ന് പറയും. അപ്പോ അതാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബാഗ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഓരോ ഇതൊക്കെ നിറച്ചിട്ട് ഒരു ബാഗിലാക്കിയിട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിക്കില്ല അല്ലെ. ഇപ്പോ ഗോവിന്ദ് സാഹിബ് മഹാരാജൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞു, ശിഷ്യന്മാരുടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണോ ഇത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. എന്താണ് ബ്രഹ്മചാരികളൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ആകർഷണം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു, ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് രക്തം, മലം, മൂത്രം, കവം ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരു ബാഗാണ്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അവര് ശരീരബോധത്തിന് അപ്പുറമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതില് കിടക്കുകയും അവിടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് അറപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ആ ഭാഗത്തൊന്നും വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു, ഒരാൾ പ്രചാരണത്തിനായിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സമയത്തിനും സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ താമസിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുവൻ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്ന ഋഷഭദേവൻ ഒരു പെരുമ്പാമ്പിനെ പോലെ ഒരിടത്ത് തന്നെ കിടക്കാൻ തരും. ആ വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ കിടന്ന് ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുകയും ഉപദ്രവകാരികൾ അടുത്തു വരാതിരിക്കുവാൻ സ്വന്തം മലമൂത്രങ്ങൾ ഉരുണ്ട് സർവാംഗം മറക്കുളവാക്കും വിധം മലിനമാവുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഈ അധ്യായത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് 35 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद जय गुरुराज की हरे कृष्ण। दामोदराष्टमी സാവിത്രി ബഷീർ ദേവദാസ് മാതാജിയൊക്കെ ചെല്ലുന്നു അല്ലേ? അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ദാമോദരാഷ്ടകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം രസസ്കുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രാജമാനം യശോദാപിയൂലൂഖലതാവമാനം വരാമൃഷ്ടമത്യന്തദോധൃത്യ രുദന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സാദംഗനേത്രം മുഹുശ്വാസകമ്പത്രിരേഖാംഗകണ്ഠസ്ഥിതഗ്രൈവം ദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം ഇതീദൃക്സാലീലാഭിരാനന്ദകുണ്ഡേ സ്വഘോഷം നിമജ്ഞന്തമാഖ്യാവയന്തം തദീഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തിർജിതത്വം പുനഃ പ്രേമതസ്തം സദാ വൃത്തിവന്ദേ വരം ദേവമോഷം നമോഷാവതിം വാ നാചാന്യം മൃണേഹം വരേശതഭീക ഇദം ദേവപുർനാദഗോപാലബാലം സദാ മേ മനസ്യാവിരാസ്തം കിമന്യേ ഇദം ദേ മുഖാംബോജമത്യന്തനീല മൃദം കുണ്ഡലൈ സ്നിഗ്ധരക്തൈശ ഗോപ്യാം മുഹുശ്ചുംബിതം ബിംബരക്താധരം മേ മനസ്യാവിരാസ്തം അലം ലക്ഷലാഭൈ നമോ ദേവദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖജാലനിമഗ്നം കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദിദീനം വദാനു ഗൃഹാണേഷമാമജ്ഞം യദ്യശ്യദൃശ്യൈ കുബേരാത്മജൗ ബദ്ധമൂർത്തൈവ യത്വത്വയാ മോചിതൗ ഭക്തിവാജൗ കൃതൗ ച തഥാ പ്രേമഭക്തിം സ്വഗാമേ പ്രയശ്ച നാമോക്ഷഗ്രഹോ മേ സ്ഥിതമോദരഃ നമസ്തേ സുദാപ്നെ സ്ഫുരദീപ്തിദാപ്നെ ത്വദീയോദരായാദ വിശ്വസ്യദാപ്നെ നമോ രാധികായൈ ത്വദീയ പ്രിയായൈ നമോ അനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം നമോ രാധികായൈ ത്വദീയ പ്രിയായൈ നമോ അനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം നമോ രാധികായൈ ത്വദീയ പ്രിയായൈ നമോ അനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. ശ്രീ दामोदराष्टकम की जय। श्री भगवान दामोदर भगवान की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे ओके। वृंदाष्टमी
വൃന്ദദേവിക്ക് ജയ, വൃന്ദാഷ്ടകർക്ക് ജയ. ഗംഗേയ ചാമ്പേയ തദിതീത്വിനിന്ദി രോചി പ്രവാഹാസ്നബിദാത്മവൃന്ദേ ബന്ധൂകബന്ധൂ ദിദിദിവ്യവാസോ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം വിവാദരൂദീതരമന്ദഹാസ്യ നാസാഗ്രമുക്താദിദിദീപിതസി വിചിത്രരത്നാംബരണസ്യാദി വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം സമസ്തവൈകുണ്ഠശിരോമനുശ്രീ കൃഷ്ണസ്യ വൃന്ദാവനധന്യധാമി ദത്താധികാരേ ഋഷഭാനുപുത്ര്യ വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദം തദാത്മയാ പല്ലവപുഷ്പഭൃംഗ മൃഗാദിഭിർമാധവകേളികുഞ്ച മാധ്വാദിഭിർഭാദിവിഭൂഷമാന വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദം തദീയദൂതേന നികുഞ്ചയൂനോ അത്യുത്കയോ കേളിവിലാസസിദ്ധി തസൗപഗംഗേന നിരുചിത്യതാം തത് വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദം വ്യാസാഭിലാഷോ വസതിം ച വൃന്ദ വാനേതു ദിശാഗ്രിസരോജസേവ ലഭ്യാം ച പുംസാ കൃപയാ തവൈവ വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദം തം കീർത്യസേ സതതന്ത്രവേദ്യ ലീലാഭിധാന കില കൃഷ്ണശക്തി താവൈവ മൂർത്തിസ്തുളസേന്ദ്രലോകേ വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദം ഭക്ത്യാ വിഹീനാപരാധലക്ഷ്യ ക്ഷിപ്താ ച കാമാദിതരംഗമധ്യേ കൃപാമയി ത്വം ശരണം പ്രപന്നം വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദം വൃന്ദാഷ്ടകം യശൃണുയേ പഠേത്വാ വൃന്ദാവനാദീശപദാബ്ജഭൃംഗഃ സപ്രാപ്യ വൃന്ദാവനനിത്യവാസം തത്പ്രേമ സേവാ ലഭതേ കൃതാ. വൃന്ദാഷ്ടകം की जय, तुलसी महारानी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, राज की जय, ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ രമാ ഏകാദശി, ആ രമാ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം കൂടി നമുക്ക് വേഗത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിച്ചു, ഹേ ജനാർദ്ദന, കാർത്തിക മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏകാദശിയുടെ നാമം എന്താണ്? ദയവായി അതേക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയാലും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഹേ രാജശ്രേഷ്ഠ, ഈ ഏകാദശിയുടെ നാമമാണ് രമാ ഏകാദശി. ഒരുവന്റെ സകല പാപങ്ങളും നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹത്വം ദയവായി ശ്രവിച്ചാലും. വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മുചുകുന്ദൻ എന്ന നാമത്തോടു കൂടിയ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വർഗരാജാവായ ഇന്ദ്രനോടും യമരാജനോടും വരുണ വിഭീഷണനുമായും നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. സത്യസന്ധനായ ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുന്നതിലും ഈശ്വരഭക്തിയിലും മുചുകുന്ദൻ എപ്പോഴും ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചിരുന്നു. ഉചിതമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ രാജ്യം ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു. കാലക്രമത്തിൽ മുചുകുന്ദ രാജാവിന് ഒരു മകൾ ജനിച്ചു. ശ്രേഷ്ഠമായ ചന്ദ്രഭാഗ എന്ന നദിയുടെ നാമം അവൾക്ക് നൽകി. യഥാസമയം ചന്ദ്രസേന രാജാവിന്റെ മകൻ ശോഭനുമായി അവളുടെ വിവാഹം വേദവിധി പ്രകാരം നടത്തി. ഒരു ദിവസം ശോഭനൻ ഭാര്യാപിതാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഏകാദശി ദിവസം എത്തിച്ചേർന്നു. ശോഭനൻ ഏകാദശി വ്രതം നോൽക്കുന്നതിൽ ഭാര്യ ചന്ദ്രഭാഗ ഉത്കണ്ഠാകുലയായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം ശാരീരികമായി വളരെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു. അവൾ ചിന്തിച്ചു, എന്റെ ഭഗവാനെ, ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്റെ ഭർത്താവ് അശക്തനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് വിശപ്പ് സഹിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. മാത്രമല്ല എന്റെ പിതാവ് ഏകാദശി ആചരിക്കുന്നതിൽ വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള വ്യക്തിയുമാണ്. ഏകാദശിയുടെ ഒരു ദിവസം മുൻപേ തന്നെ ഏകാദശി ദിനത്തിൽ ആരും ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് എന്ന് പിതാവ് വിളംബരം ചെയ്യുന്നത് പതിവാണ്. ഇത് കേട്ട ശോഭനൻ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, ഓ പ്രിയതമേ, എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാനും നിന്റെ പിതാവിന്റെ ആജ്ഞ ലംഘിക്കാതിരിക്കുവാനും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ചന്ദ്രഭാഗ മറുപടി പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട നാഥ, മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുവാൻ? നിന്റെ പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിലെ ആനയ്ക്കോ കുതിരക്കോ പോലും ഏകാദശി ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനുള്ള സമ്മതമില്ല. ഓ നാഥ, പിന്നെ എങ്ങനെ മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും? അങ്ങേക്ക് ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് സ്വഗൃഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ടി വരും. അതിനാൽ അങ്ങ് ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളൂ. ഭാര്യയുടെ വാക്ക് കേട്ട് ശോഭനൻ പറഞ്ഞു, നീ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ ഈ ഏകാദശി ദിവസം വ്രതം ആചരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്താണോ എനിക്ക് വിധിച്ചത് അത് തീർച്ചയായും സംഭവിച്ചു. അങ്ങനെ കരുതി ശോഭനൻ ഏകാദശി വ്രതം പാലിച്ചു. പക്ഷെ വിശപ്പും ദാഹവും കാരണം അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു.
അദ്ദേഹം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതിനു ശേഷം വൈഷ്ണവരും മറ്റു പുണ്യാത്മാക്കളും സന്തോഷവാന്മാരായി ഹേ രാജശ്രേഷ്ഠ അവർ എല്ലാവരും പരമദേവ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ശോഭനനെ ആ രാത്രി സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സൂര്യോദയത്തിനു മുൻപേ തന്നെ മരണമടഞ്ഞു. രാജാവ് മുചുകുന്ദൻ ശോഭനന്റെ അന്ത്യക്രിയകൾ രാജകീയമായി തന്നെ നടത്തി. ചന്ദനത്തടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ദഹിപ്പിച്ച് പിതാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ചന്ദ്രഭാഗ അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല. തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ശ്രാദ്ധത്തടങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ചന്ദ്രഭാഗ തന്റെ പിതാവിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നു. ഓ രാജൻ, അതിനിടയിൽ രമാ ഏകാദശി പാലനത്തിന്റെ ഫലമായി ശോഭനൻ മന്ദരപർവ്വതത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേവപുര എന്ന സുന്ദരമായ നഗരത്തിന്റെ രാജാവായി മാറി. അദ്ദേഹം സ്വർണത്താലും രത്നങ്ങളാലും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട തൂണുകൾ നിറഞ്ഞതും രത്നങ്ങൾ പതിച്ച് ചുമരുകളുള്ളതുമായ കൊട്ടാരത്തിൽ വസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിലെ കിരീടം സ്വർണത്താലും രത്നങ്ങളാലും അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാതുകളിൽ കുണ്ടലങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിലും കൈകളിലും ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ശോഭനൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സ്വർഗരാജാവായ ഇന്ദ്രനെ പോലെ പ്രശോഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ ഗന്ധർവന്മാരും അപ്സരസുകളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു ദിവസം മുചുകുന്ദപുരത്തെ സോമശർമ്മൻ എന്നൊരു ബ്രാഹ്മണൻ തീർത്ഥയാത്രയുടെ ഭാഗമായി ശോഭനന്റെ രാജ്യത്തിലെത്തി. മുചുകുന്ദ രാജാവിന്റെ മരുമകൻ എന്ന ധാരണയോടെ അദ്ദേഹം ശോഭനെ സമീപിച്ചു. രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ കൂപ്പുകൈകളോട് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനോട് തന്റെ ഭാര്യ ചന്ദ്രഭാഗയുടെയും ഭാര്യ പിതാവായ മുചുകുന്ദന്റെയും അവിടുത്തെ പ്രജകളുടെയും സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. എല്ലാവരും സമാധാനത്തോടെയും ഐക്യത്തോടെയും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രാഹ്മണൻ അറിയിച്ചു. ശേഷം ബ്രാഹ്മണൻ ചോദിച്ചു, ഓ രാജൻ, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു നഗരം കണ്ടില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും മനോഹരമായ നഗരം അങ്ങേക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് ദയവായി പറഞ്ഞാൽ. രാജാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു, കാർത്തിക മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന രമാ ഏകാദശി പാലിച്ചതിന്റെ ഫലമായാണ് എനിക്ക് ഈ അശാശ്വതമായ രാജ്യം ലഭിച്ചത്. ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ രാജ്യം എങ്ങനെ ശാശ്വതമായി നിലനിർത്താമെന്ന് ഉപദേശിച്ചു തന്നാലും ഞാൻ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഏകാദശി വ്രതം പാലിച്ചതിന്റെ ഫലമായാണ് ഈ സ്ഥിരതയില്ലാതെ രാജ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചത് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത്രയും നല്ല സൗകര്യങ്ങളുടെ രാജ്യമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് ഇത് അശാശ്വതമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. അപ്പോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഈ കാര്യങ്ങൾ മുചുകുന്ദ രാജാവിന്റെ മകളായ ചന്ദ്രഭാഗയ്ക്ക് വിശദീകരിച്ചു നൽകിയാലും ഈ രാജ്യം സ്ഥിരതയുള്ളതാക്കി മാറ്റുവാൻ അവർക്ക് കഴിയും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. രാജാ ശോഭനന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച ബ്രാഹ്മണൻ മുചുകുന്ദപുരത്തിലേക്ക് പോയ ശേഷം ചന്ദ്രഭാഗയ്ക്ക് എല്ലാം വിശദീകരിച്ചു നൽകി. ഈ സംഭവങ്ങൾ കേട്ട് ചന്ദ്രഭാഗ അതിയായ സന്തോഷത്തോടെ ബ്രാഹ്മണനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ സ്വപ്നം പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ശേഷം ബ്രാഹ്മണൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഓ പുത്രി, ഞാൻ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ ദേവപുര എന്ന രാജ്യത്തിൽ വെച്ച് നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നു. സൂര്യനെ പോലെ ശോഭയുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം. പക്ഷെ തന്റെ രാജ്യം സ്ഥിരതയില്ലാത്തതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനാൽ നീ ആ രാജ്യത്തെ സ്ഥിരതയുള്ളതാക്കി മാറ്റുവാൻ പ്രവർത്തിക്കണം. ചന്ദ്രഭാഗ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഓ ബഹുമാനായ ബ്രാഹ്മണ, അങ്ങ് എന്നെ ആ രാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചു നൽകണം. എന്റെ ഭർത്താവിനെ ദർശിക്കുവാൻ ഞാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്റെ പുണ്യത്തിന്റെ ബലത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ സ്ഥിരതയുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഓ ശ്രേഷ്ഠ ബ്രാഹ്മണ, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള അവസരം നൽകിയാലും ഇങ്ങനെ വേർപെട്ടവരെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന വഴി ഒരുവൻ പുണ്യം നേടുന്നു. ശേഷം സോമശർമ്മൻ മന്ത്രപർവ്വതത്തിനടുത്തുള്ള വാമദേവ മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ ചന്ദ്രഭാഗയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ചന്ദ്രഭാഗയിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ കഥയും ശ്രവിച്ച വാമദേവൻ അവൾക്ക് വൈദിക മന്ത്രങ്ങളാൽ ദീക്ഷ നൽകി. വാമദേവ മുനിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മന്ത്രങ്ങളും ഏകാദശി ആചരിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ലഭിച്ച പുണ്യത്താൽ ചന്ദ്രഭാഗയ്ക്ക് ആധ്യാത്മിക ശരീരം ലഭിച്ചു. ശേഷം ചന്ദ്രഭാഗ സന്തോഷപൂർവ്വം തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ പോയി സ്വന്തം ഭാര്യയെ കണ്ട് ശോഭനൻ അങ്ങേയറ്റം സന്തുഷ്ടനും സംതൃപ്തനുമായി. ചന്ദ്രഭാഗ പറഞ്ഞു, ഓ ബഹുമാനായ പതി, എന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ദയവായി ശ്രവിക്കുക. ഞാൻ എന്റെ 8ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ ഏകാദശി വ്രതം നിഷ്കർഷമായി ആചരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് അതുവഴി ലഭിച്ച പുണ്യത്തിന്റെ ബലത്തിൽ അങ്ങയുടെ രാജ്യം പ്രളയം വരെ സ്ഥിരതയുള്ളതായി അഭിവൃദ്ധിയുള്ളതായി മാറട്ടെ. അങ്ങനെ ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കരിച്ച ദിവ്യ ശരീരം ലഭിച്ച അവൾ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. രമാ ഏകാദശിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ ശോഭനവും ദിവ്യ ശരീരം ലഭിക്കുകയും തന്റെ ഭാര്യയോടൊപ്പം മന്ത്രപർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ ഓ രാജൻ, ഈ രമാ ഏകാദശി ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന കാമധേനുവിനെയും ചിന്താമണികൾ പോലെയും ആകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തുടർന്നു, ഓ രാജൻ, ഞാൻ മംഗളകരമായ രമാ ഏകാദശിയുടെ മഹത്വം അങ്ങേക്ക് വിശദീകരിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഏകാദശി കർക്കശമായി പാലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ബ്രഹ്മഹത്യ പാപത്തിൽ നിന്ന് പോലും മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. വെളുത്ത ഗോക്കളും കറുത്ത ഗോക്കളും വെളുത്ത പാൽ തന്നെ നൽകുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ ഏകാദശിയും ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ ഏകാദശിയും അത് പാലിക്കുന്നവർക്ക് മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്തു. ആരൊക്കെയാണോ ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹിമകൾ ശ്രവിക്കുന്നത് അവർ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരായി ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം കേട്ടാൽ തന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. രമാ ഏകാദശിക്ക് ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി. ഇവിടെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും കറുത്ത പക്ഷത്തിലെ ഏകാദശിയാണ് അല്ലെ, അത് ശരിയില്ല, വെളുത്ത പക്ഷത്തിലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, കറുത്ത പശുവും വെളുത്ത പശുവും
വെളുത്ത പാൽ നൽകുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ ഏകാദശിയും ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ ഏകാദശിയും അത് പാലിക്കുന്നവർക്ക് മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യും. അങ്ങനെ വ്യത്യാസമൊന്നും അല്ലെ. കറുത്ത പശുവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കറുത്ത പാലല്ല വെളുത്ത പാൽ അല്ലെ. ഏകാദശി ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അത് കറുത്ത പക്ഷത്തിലായാലും വെളുത്ത പക്ഷത്തിലായാലും പാലിക്കണം. പാലിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ലഭിക്കും. श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, विदाय गौर प्रेमानंदे हरे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।